ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈਆਂ ਹੈ, ਲੈਬਸ ਤੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਡਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਟਨ ਪਿੱਛੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਡਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸਕ੍ਰੈਪ। कई जगह बिल्कुल चंगा स्क्रैप को यूज़ करते हैं, बड़ी टावा इंडस्ट्री है 2-4% है जिथे टन पिछे 50 किलो 60 किलो भी हो सकती है। अदरवाइज 95-97% ऑफ द इंडस्ट्रीज इन्ना पुअर अपन क्वालिटी ऑफ स्क्रैप मिलता है जिस डस्ट काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती है। असी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस तो पहला दी भी स्टडीज़ कराई हैं कि इनलैट डस्ट कितनी है, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस तो बाद चिमनी की भी स्टडी कराई है, SPM लैवल क्या आ रहा है, उसका जो डिफरेंस है दैट इज़ द कलैक्शन इन APCD और APCD की जी डस्ट कलैक्ट हुई है उन्होंने बाई वेट फिजिकली भी चैक करवाया। इस करके तुम देखोगे कि तकरीबन क्योंकि तुहाडा हुण सेल होंदी है, तुहाडी बिलिंग होंदी है, असी कईयां दे बिल भी देखे हैं, तकरीबन हर इंडस्ट्री 1 साल दे विच अगर वो पूरे साल च चलती है तकरीबन 80 तो लेके 100 टन डस्ट जिहड़ी है जां घट्टो घट्ट 60 टन डस्ट 1 साल दे विच वो सेल आउट कर रहा है। दैट मीनस अराउंड 100 यूनिट्स चो 10,000 के करीब टन डस्ट तुसी कलैक्ट कर रहे हो अपने APCD दे विच, अदरवाइज जिहड़ी पहला सीधी एटमोसफेयर च जांदी सीगी। हुण जदों ये सारा कुछ चलिया 1 साल 1.5 साल 2 साल, हुण उस तो बाद की होया कुछ कंसर्नस आने शुरू हो गए। कंसर्नस ये आने शुरू हो गए कि भाई नॉट ऑल ऑफ द इंडस्ट्री बट होंदा की है जिवें तुहानूं पहलां दस्सिया कि भाई अगर 100 इंडस्ट्रियां हैगियां है और 20 इंडस्ट्री का धुआं तुहानूं शैड तो नज़र आ रहा है, वो पूरा सनेरियो पूरे क्लस्टर का खराब कर दिंदा है। फिर उत्थे रेड्स पैंदियां है, NGT आती है, हेयरिंग्स होंदियां है और फिर अगे तो अगे काम प्रॉब्लम्स बढ़ती रहिंदियां। ये असीं देखिया है कि जिहड़े मेजर कारण किसी इंडस्ट्री के अंदर रहिंदे हैं वो असीं देखिया कि हुड है, जिवें ये स्टार्ट फ्रॉम हुड अगर मैगनेट ने हिट करता है या डी शेप हो चुकी है वो कुछ लोग की है टाइमली रिपेयर नहीं कराते, सक्शन नहीं होंदी। दूजा सब तो बड़ा फैक्टर असीं देखण नूं ये नज़र आया है मिसयूज ऑफ VFD लोगों की लगी हुई है, वो इस करके लगाई गई सी कि भाई तुसी अपने सक्शन को ऑप्टिमाइज कर सको। कई जगह सक्शन सानू तेज़ चाहिए होंदी है, गुड क्वालिटी स्क्रैप है थोड़ा जिहा आपां सक्शन घटा भी लेंदे हैं। बेसिकली ड्यूरिंग चार्जिंग वी डू नॉट रिकमेंड टू रिड्यूस द सक्शन। जदों तुहाडा टाइम आंदा है हीट पूरी हो जाती है तुसी पोरिंग करनी होंदी है, एट दैट टाइम हुड नूं साइड करके तुसी सक्शन नूं घटाना हुंदा है क्योंकि तुहाडी मोटर जिहड़ी है हाई किलोवाट की लगी हुई है। एक 120 HP की मोटर नूं हर हीट तो बाद ऑन करना ऑफ करना दिन च बाद 20-24 बार करना वो मोटर की लाइफ नूं काफ़ी घटाता है। इस करके VFD की प्रोविजन सॉफ्ट स्टार्ट सॉफ्ट शटडाउन दी गई सी। लेकिन कुछ लोग दे माइंड च इदा है कि भाई साडे यूनिट ज़्यादा लग रहे हैं, असीं उहनूं स्लो चला के अपनी बिजली बचा लांगे, अगे तुहानूं दसांगे उल्टा तुसीं अपना नुकसान कर रहे हो, उस बिजली बचा नहीं रहे अपना नुकसान कर रहे हो, वो गल भी तुहानूं अगे देखण नूं मिलेगी। तीसरा की होंदा कि जिहड़ी APCD की मेनटेनेंस है वो SOS बेसिस पे है। असीं ये देखिए कि भाई जिवें APCD दी जिहड़ा रख रखाव एक शेड्यूल है, तुसीं 4 चीज़ां दा करना है, 4 कंपोनेंट्स दा करना है। बंदा उसी नूं अटेंड करता है जिहदी इमीडिएट ट्रैवल आंदी है। कंप्रैसर दी आ गई, कंप्रैसर नूं अटेंड करन चले गए, अगले दिन बैग जल गया, बैग नूं अटेंड करन चले गए, फैन च कोई दिक्कत आ गई, फैन नूं अटेंड करन चले गए। अगर कोई प्रॉपर शेड्यूल होवे, डे दा होवे, वीक दा होवे, फोर्टनाइट दा होवे, फिर वो प्रॉब्लम तुहानूं कदे भी एक तो बाद एक नहीं आउणगीਆਂ। लास्ट असीं देखिए कि एक इंडस्ट्री नूं जदों आपां कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ APCD ਦੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बैग हाउस च ये देखनी है, हुड च ये देखनी है। वो कुछ दिन तो सही भरते हैं, बाद च ट्रेंड बना देते कॉपी पेस्ट दी कि भाई इदां दी रीडिंग्स आंदी है बस भी भरी जानी है। जदों कोई इंस्पैक्शन च आंदा है और लॉग बुक गलत भरी हुंदी है, सिस्टम चल नहीं रहा हुंदा। ये तुहाडे सामने एक लोकेशन है साइड हुड दी। ये दस्सिया गया है कि जस्ट फैमिलियर एक रिफ्रैश करने लई कि अपने हमेशा 2 पोर्ट होंदे हैं, पिट साइड अपनी हुड लगी होंदी है जो रोटेटेबल होंदी है,
ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਦਰ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਦੇਵੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ, ਸਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆਪ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਹੁੱਡ ਲਗਾ ਤੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਨਰਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ XYZ ਆਪਰੇਟਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਲ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਯਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ CCM ਮਸ਼ੀਨ ਕਰੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਪਸ ਦਾ ਫਲੋ ਕਰੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਨਣਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਹੁੱਡ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਡ ਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਅੰਡਰ ਵੈਕਿਊਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਿਦ ਸੇਮ ਪਾਵਰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਸੀਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧੂਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ। ਫੈਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਧੂਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਡਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਫੈਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਧੂਆਂ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਖੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਗ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਦੀ ਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੁੱਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੱਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1 ਮੀਟਰ ਬਾਈ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੁੱਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 1 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਹੁੱਡ 1200 ਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਜਾਂ 1300 mm ਦੀ ਹੁੱਡ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਵਾ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕਸ਼ਨ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੱਡ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਡੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁੱਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਹੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੱਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, WW ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਲੈਂਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਂਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੈਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੱਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਲੈਂਜ ਜਾਂ ਪੱਤੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਓ। ਪੂਰੇ ਹੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਡ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1200 mm ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਔਰ 1200 mm ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਜੋ ਕਰੂਸੀਬਲ ਦਾ ਡਾਇਆ ਹੈ। ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 100% ਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 10 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
लेकिन उस तो बाद सिर्फ 300 mm ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ 50% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੋਰ 50% ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 25% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਟਦੇ ਘਟਦੇ ਡਾਇਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਿਰਫ 7-8% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਊਮਸ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਦੀ ਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੁੱਡ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਹੁੱਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਹੁੱਡ ਦੀ ਸਕਸ਼ਨ ਐਟ ਫੇਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁੱਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ APCD ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੈਗ ਹਾਊਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸਕਰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ 3 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 7 ਟਨ ਦੀ ਭੱਠੀ ਨੂੰ 15 ਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹੀ ਭੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਆਹੀ APCD ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5th ਡੱਬਾ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 6th ਡੱਬਾ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दूसरा बेनिफिट इस चीज़ का यह है कि ये एडिशनल डब्बा कंपार्टमेंट इस करके है क्योंकि ये एडिशनल डब्बा दिता गया है जिदे च ऑफलाइन क्लीनिंग की प्रोविजन है। तुसीं राइट साइड देखोगे, पहला की होंदा सी, यूजली गैस भी बैग दे विच एंटर कर रही है और कंप्रैस्ड एयर दे नाल बैग भी साफ हो रहा है, यानी कि बैग के उपर दोनों साइड तो प्रैशर है, गैस अंदर भी जा रही है और एयर दे नाल बैग की क्लीनिंग भी हो रही है। बैग ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਲੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਆਫਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦਾ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਡੈਂਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੋਲੇਨਾइड ਵਾਲਵਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੈਗ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੌਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੌਪਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਡੈਂਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੈਂਪਰ ਆਊਟਲੈਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਡੈਂਪਰ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਆਫ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਦੀ। ਦੇਖिए ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਸ਼ਨ ਪੂਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣੀ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਧੂੰਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ डिफरेंशियल प्रेशर। जिन्ने भी अपने बैग हाउस लगे हैं, अगर 4 कंपार्टमेंट है तो 4 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ 3 ਹੈ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ 2000 ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਨੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੈਗ ਹਾਊਸ ਦੀ।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਔਰ ਨੀਚੇ ਕਾਫੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ 4 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 0 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ 4 ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ दैट इज अंडर ऑफलाइन। ऑफलाइन क्लीनिंग चल रही है, 0 प्रेशर है, कोई सक्शन नहीं है, सिर्फ ही सोलेनॉइड वाल्व चल रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਲੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਕਲੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 7-8 ਇੰਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 7-8 ਹੈ ਜਾਂ 8 ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੈਗ ਚੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਨ ਵਨ ਔਰ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਬੈਗ ਚੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ 100% ਬੈਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 100% ਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਬੈਗ 400-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 100-200 ਬੈਗ ਦਾ ਵੀ ਬੈਗ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਗ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਚ ਬੈਗ ਚੌਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਬੈਗ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲਓ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੈਗ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 100% ਬੈਗ ਚੌਕ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਭੱਠੀ ਚਲਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਰਾਜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਸਪੀਕਰ इसका मैं कहता हूँ मैं कह ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਊਟ ਹੈਗਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। आवाज तो पूरी कर दो। आवाज बंद हो गई, और फोन आ रहा है बीच में, आवाज बंद हो गई। आवाज ਹੈਲੋ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਕੋਈ ਚੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹਾਊਸ ਖੁਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਲੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਮੋਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਮੋਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਗ ਲੱਥਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਗ ਲੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੈਗ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਬੈਗ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਦੋਂ 1-2 ਇੰਚ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੈਗ ਫਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ क्षमता ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਸੋਲੇਨਾਈਡ ਵਾਲਵ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ, ਕ੍ਰੈਕ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ੀਟਸ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਗ ਹਾਊਸ ਟੌਪ ਤੋਂ 에ਅਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੌਪ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਣ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੈਨ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੈਨ ਦੇ ਆਰਪੀਐਮ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਫੈਨ ਦੇ ਆਰਪੀਐਮ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਸਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਰੂਫ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਲਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਕਸ਼ਨ ਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਫ ਹੈ, ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਜ਼ਨ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਬਣਾਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਪਾਰਟਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੂਫ। ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਢੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਢੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਬੜ ਬਾਅਦ ਚ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬੈਗ ਹਾਊਸ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਬੈਗ ਹਾਊਸ ਉਹ ਬੈਗ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਡ ਤੋਂ ਸਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਏ ਓਨਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਟਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੋਮੀਟਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸਰਸ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਕੰਪਰੈਸਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਗਾਏ हैं, नो डाउट इंडस्ट्री ने स्क्रू टाइप एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेसर्स लगाए हैं। कंप्रेसर ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਰ ਵੀ ਲਗਾਏ हैं। ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਡਰਾਈਡ ਆਇਲ ਫ੍ਰੀ 에ਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ 7 kg ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ APCD ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਗਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਥੋੜੇ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰਸ ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕੰਪਰੈਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਹੈਡਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 에ਅਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਰਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਔਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਕੰਪਰੈਸਡ 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਵ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 에ਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸਡ 에ਅਰ ਦਾ ਵਾਲਵ ਸੀਗਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਔਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਔਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੈੱਕਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਚੈੱਕਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੰਪਰੈਸਰ 에ਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। 에ਅਰ ਰਿਸੀਵਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੰਪਰੈਸਰ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਵਾਲਵ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 6 ਤੋਂ 7 kg ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਕਾਫੀ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3-4 kg ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਲਵ ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵਾਲਵ ਜਿਹੜਾ 20 ਜਾਂ 25 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2-2 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਵ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਛੇਤੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ APCD ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਫੈਨ ਪਲਸ VFD।
ਇੱਕ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਫੈਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਲੀਨ ਸਾਈਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ 에ਅਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਨ 에ਅਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਨ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਫੈਨ ਦੇ ਇੰਪੈਲਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇੱਕ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਮਨੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੈਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਬੈਕ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀ ਫੈਨ ਤੇ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਮਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡ੍ਰੌਪ ਦੱਸੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਫੈਨ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੈਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੋ 36000 ਜਾਂ 18 ਇੰਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੈਨ ਦਾ ਇਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 16 ਇੰਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 18 ਇੰਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, that means अगर प्रेशर गिर गया है दैट मीन पूरे हुड भी आ जाती है कि होंगे कल्ले कल्ले सिस्टम तो इदा लगता ठीक है मैनोमीटर रीडिंग ठीक है। फिर भी अपने को ये ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਹੁੱਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਚ ਹੈ ਜਾਂ ਡਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਗਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾइन ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 16 ਇੰਚ 18 ਇੰਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ VFD ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ RPM ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੌਗ ਬੁੱਕ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰੇਗਾ। दैट मीन्स ये इन्नी इंपोर्टेंट चीज़ हैगी है मैनोमीटर का प्रैशर। अगर ये चीज़ तुसी गलत लिखते हो तो इस तरह का टूल है कि तुहाडा बंदा भी अंदर इनगेल ही नहीं कर सकता। इस करके जिहड़ा जब प्रैशर मेनटेन करना भी जरूरी है, फैन का 16 तो 18 इंच तकरीबन ये प्रैशर रहिंदा है। अगर 8 इंच 6 इंच 10 इंच रहिंदा है क्योंकि तुसी VFD दे नाल RPM अगर घटाने हो 5-10% कोई फर्क नहीं पैंदा। 10-12% अगर तुसी फैन के RPM घटाते प्रैशर 20-25% गिर जाता है। अगर उदा की रीडिंग किते आंदी है तुहाडे लॉग बुक दे विच दैट मीनस तुहाडा बंदा छेड़खानी करता रहा है VFD दे नाल। ईवन VFD के मिसयूज नूं रोकण वास्ते असी एक जगह डैमो लगा रहे हैं, असी एक छोटी जी ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं जिहदे विच अगर अंदर का कोई ज़्यादा ढीठ बंदा है वो काम कर वो इस चीज़ नूं नहीं समझ पा रहा, नहीं वो खाने च गल पैंदी है भी नहीं मैं तो VFD नूं घटाना ही है, सक्शन स्लो रखनी है ਜਾਂ रात नूं नहीं पखा चलाना है, ਉਹਦੇ वास्ते एक ऑटोमेशन सैट कर रहे हैं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना मर्जी जोर लगा लिओ लेकिन वो फैन की सक्शन ਜਿਹੜੀ सवेरे एक बार पट्टी स्टार्ट हो गई है ਉਹੀ रहनी है, वो इन बिटवीन ड्यूरिंग चार्जिज वो घटा नहीं सकता। हो सकता अगले हफ्ते या 10 दिन च असी वो चीज़ नूं डेमोस्ट्रेट कर दईए एक यूनिट च विद द हेल्प ऑफ PPCB असी उस चीज़ नूं डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। नैक्सट इज़ द फैन दी विच एक चीज़ देखना होर जरूरी है कि कई ऐसी जगह ये देखिए कि फैन की नॉइस बहुत ज़्यादा होंदी है, सो इरीटेटिंग होंदी है, तुसी उत्थे खड़ के गल नहीं कर सकते, इन्ना ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होंदा है। रीजन बीइंग फैन कई अच्छे लगे हैं क्योंकि फैन की मेनटेनेंस वाले पार्ट्स किहड़े होंदे हैं, बेसिकली उहदे बेरिंग्स उहदे खराब होने जो शुरू होंदे हैं इन्नी ज़्यादा आवाज़ करते हैं, जब बेल्ट लूज होनी शुरू होती है इन्नी ज़्यादा आवाज़ करते हैं, मतलब दैट इज़ अगेन ए मतलब ट्रबल। फिर की होंदा है एकदम बेरिंग बैठ जाते हैं, लोग पखा खोल के बैठे होंदे हैं, भट्ठी चल रही होंदी है, धुआं निकल रहा होंदा है। उस चीज़ को भी टाइम टू टाइम चैक करना जरूरी है। जदों नॉइस आनी शुरू हो जाए उस तो बाद जदों भी तुसी पहला शटडाउन लेने हो 2-3 घंटे का काम होंदा है, बेरिंग चैक करके रिप्लेस भी किए जा सकते हैं। जिहड़ी एक मोस्ट इंपोर्टेंट गल मैं तुहानूं दसना चाहना है, लोगों च ये
ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 100 HP ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੋ ਗਈ, 120 HP ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਟਨ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਨੋਪੀ ਹੁੱਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, 50-60 HP ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਭੱਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ 7 ਟਨ ਦੀ, 8 ਟਨ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਟਨ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ 50 HP ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, 100 HP ਦੀ ਮੋਟਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀ 100 HP ਦੀ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਫਰਟਸ PPCB ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਡਰਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੋਫੈਨ ਵਰਗੇ। ਇੱਕ 7 ਟਨ ਦੀ ਭੱਠੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ APCD ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ APCD ਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟੀਮ PPCB, PSCST, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 75 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 35-40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਿਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ VFD ਦੇ ਨਾਲ RPM ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਦੀ RPM 15 ਜਾਂ 20% ਤੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਡੇਲੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੂਲਿੰਗ ਫੈਨ। ਉਹ ਕੂਲਿੰਗ ਫੈਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਡਿਸਿਪੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਮੋਟਰ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ RPM ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੂਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ RPM ਇੱਕ 1400 ਦੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 700 RPM ਤੇ ਚਲਾਓਗੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲਗਾਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੈਨ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਟਰ ਦੀ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਐਕਟਿਵ ਓਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 100 ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ 20-22 ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੋਨ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨ ਐਵਰੇਜ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਡਸਟ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੈਨ 'ਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਹੁੱਡ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 100 ਵਿੱਚੋਂ 20-25 ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 20-25 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ 90-100 ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ 6 ਟਨ ਮੇਰੀ ਡਸਟ ਮੈਂ ਮਾਧਵ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ 90% ਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 95 ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ 80% ਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ 90% ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫੈਨ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਫੈਨ ਦੇ ਬੇਅਰਿੰਗਸ, ਵੀ ਬੈਲਟਸ, VFD ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ VFD ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ APCD ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੱਡ ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ APCD 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ 250 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ 60 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡ੍ਰੌਪ ਥੋੜਾ ਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਲੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ VFD ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ 5-10% RPM ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ
ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 5-7 ਮਿੰਟਸ ਧੂੰਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ VFD ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਈਂਡਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਾਵਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੈਨ PPCB ਇਜ਼ ਔਨ देयर ਰਾਈਟ ਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੋਰਟ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੈ, PSCST ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ देयर। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਨਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੈਸ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਸਟ ਈਅਰ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਡਿਊ ਟੂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੈਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਸਟ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਟਰੀ ਵਾਲਵਸ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਇੰਨੀ ਫਾਈਨ ਡਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਪੈਕ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲਫੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਪਰ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਡਸਟ ਦਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟਰੀ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਸਟ ਗੇਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜੀ ਪਿੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਰਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੋਪਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹੋਪਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੈਗ ਹਾਊਸ ਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਔਨ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਹੁੱਡ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਪੂਰੀ ਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਡਸਟ ਨਾਲ ਭਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਸਟ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਕੁਆਂਟਲ ਡਸਟ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅੱਛਾ ਹੈ 2 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਿੱਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੀਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਕੈਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਟਰੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਡਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਲਸੋ। ਹੁਣ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੂ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਾਗਜ਼ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ PPCB ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਲਸਟਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ PPCB ਨੇ SOPs ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਈ ਕੱਲਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ SOPs ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਭ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹੀ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹੀ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਈ ਲੌਗ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਗਲਤ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਡੀਓ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਫੀਸਰਸ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਡਾਟਾ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਭਰ ਲਿਆ, 20 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, 10 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ APCD ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ 2 ਪੇਜ ਕੇ 1 ਪੇਜ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 1 ਪੇਜ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਭਰੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਭਰੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 22 ਤਰੀਕ 22/3/2021, ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਭਰੇ, ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ that means that industry has not assigned a dedicated staff for APCD। ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਲਗਾਣੇ ਹੈ APCD ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ 3 ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਤਾਂ 15 3 ਮਿੰਟ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ that is also more than sufficient। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ APCD ਤੇ ਲਗਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 40 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰਸ ਹੈ, ਫੈਬਰੀਕੇਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਹਾਰਮਸ ਅਗਰ APCD ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਈਅਰਲੀ AMC ਆਪਣੇ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 80% ਦਾ APCD ਲੋਕਲ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰਸ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਜੀ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਕਸ਼ਨ ਐਟ ਹੁੱਡ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ 60-70% ਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਟ ਓਕੇ, ਲਿਖੋ ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਅੱਗੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਗਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਓਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਈ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੂੰਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਟੈਕ ਐਟ ਐਮਿਸ਼ਨ ਐਟ ਸਟੈਕ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਚਿਮਨੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਗ ਫਿਲਟਰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਚਿਮਨੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਬੈਗ 99% ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਡਸਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਡਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਚੈੱਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਕਸ਼ਨ ਐਟ ਹੁੱਡ, ਨੋਟ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਖੇਗਾ ਚੈੱਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਟੈਕ ਐਮਿਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਮੈਨੋਮੀਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਨੋਮੀਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ C1 C2 C3, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ
ਉਹ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। C1 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਇੰਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, C2 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇੰਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ C3 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ C9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ C9 ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, C9 ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚੋਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੋਲਨਾਈਡ ਵਾਲ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਸੋਲਨਾਈਡ ਵਾਲ C1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ 2-3 ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਪਰੈਸਡ 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣਦੇ ਛੇਤੀ 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 ਬੈਗ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੌਰੀ ਇਹ ਨੈਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ 'ਚ ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 1-2 ਦੇ ਵਾਲਵਸ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਓਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਲਵਸ ਦੀ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬੈਗ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਭਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਐਂਡ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਬੈਕ ਟੂ ਰੂਬਲ ਜੀ। ਯੈਸ ਸਰ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੈਸ ਯੂਨਿਟਸ ਵਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਉਹ 100% ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ PPCB ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਸਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਮੀਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਡਾਟਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸਟਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਡਾਟਾ ਬੋਰਡ, ਜਾਂ 90% ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਡਾਟਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਏਅਰ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਵੇਸਟ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲੇ ਕੰਸੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਟਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਡਿਟੇਲਸ, ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿ
ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ এনवायरमेंटल ਡਾਟਾ ਬੋਰਡ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। এনवायरमेंटल ਡਾਟਾ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਕੰਸੈਂਟਡ ਔਰ ਨਾਟ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਸੈਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 to 30% ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ APCD ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਐਜ਼ ਗਾਈਡਡ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। APCD ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ, ਬਟ ਸਾਈਡ ਹੁੱਡ ਤੇ ਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੋਂਗ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ APCD ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਣੇ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਗਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਾਉਂਸਲ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਨਾਲ ਐਨੂਅਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਣ ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਹੁੱਡ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਪਚਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮਲੀ ਬੈਗਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਨੂਅਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਵੇਸਟ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨਸ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਗ ਹਾਊਸ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ APCD ਡਸਟ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਡਸਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਪਿਲਡ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਟਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਬੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਵੇਸਟ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ APCD ਡਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਮੈਂਟ ਬੈਗਸ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। HDP ਬੈਗਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵੇਸਟ ਰੂਲਸ 2016 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਿਊਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਡ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੌਕਰਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਆਇਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਫਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ਡ ਆਇਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਫਾਰਮ 3 ਆਫ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵੇਸਟ ਰੂਲਸ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਓਨਲੀ APCD ਡਸਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ DG ਸੈੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਡ ਆਇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੌਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਡ ਆਇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਵੇਸਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨਸ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਕਿ ਭੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PPE ਕਿਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ। ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ CGWA ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ PWRDA ਬਣ ਗਈ,
ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਔਨ ਦਾ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਪੀਪੀਸੀਵੀ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਟਸ ਅ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਆਲ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ 20 to 25% ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ PWRDA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੈਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੈਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਟੈਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪੋਰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ, ਕਨਵੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ 10-15 ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਜੀਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੈਸ ਦੇ APCD ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ। ਬੇਸਿਕਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਹੋ ਜਾਣ SOPs, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਣਾ APCD। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ NGT ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ APCD ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। बंद की होगी ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਊਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ PPCV ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। की किथे डॉब दीपक पहले दीपक दा पैसे बटो हैं बन गया बिल। चलो भेजो दुआबा च कल वाली उधर भेज देना। बेटर कौन है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਊਰੀ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਮੇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਊਰੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ, ਵੀ ਆਰ ਐਂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ। कर हो रही सी वही शूटिंग जिमें कहना पेन होता है ना मुंडे च बहुत ज्यादा हड्ड भन्नी जी हो रही सी। डोलो लेती है बस उन्होंने ले ली, मेरे को फोन आया सीगा तुसी भी ले ली। स्ट्रीट में स्ट्रीट में तो रोड होती है स्ट्रीट में सस्पेंड में अगर सेंटर में तो कोई सेंटर में ये तो मैं दो टाइम इशू होती है, स्टेट की होती है,
ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਊ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਰ ਬੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੇ ਕਰते हैं चेक नहीं होता स्पेंडिंग है बंदा साहब उसका बंदे पर मुख्य क्या